I came here to speak to you about Vietnam. There are passionate convictions about the wisest course for our nation to follow. The Gulf of Tonkin resolution was not a declaration of war. There never was a declaration of war in Vietnam, but it served much the same purpose. The president was given broad powers to wage war. But what the Congress did not know, what the country did not know, is that the second attack in the Gulf of Tonkin may never have happened. This is a day when all Americans from every walk of life unite in our resolve for justice and peace. Possesses and produces chemical and biological weapons. It is seeking nuclear weapons. America has stood down enemies before, and we will do so this time. If you have ever said this administration lied to us 1,000 times about Iraq, the war, and Al-Qaeda, and a new study confirming the administration only lied about those vital matters 935 times. Part of the reason we went into Iraq was the main reason we went into Iraq at the time was we thought he had weapons of mass destruction. It turns out he didn't. If the Assad regime used chemical weapons on his own people, that would change some of our calculations. Russia says there is every reason to believe that it was the armed opposition fighters who used chemical weapons. The Syrian technical specifications prove that it was not industrially manufactured. There is reason to believe that it was the armed opposition fighters who used the chemical weapons in Khan al-Assal. During our investigation for crimes against humanity and war crimes, we collect some witness testimony. Chemical weapons were used, in particular nervine gas. To our investigation, that was used by the opponents, by the rebels. No indication at all that the government, Syria, the authority of the Syrian government, have used chemical weapons. One of the hardest parts of my job is to connect Iraq to the war on terror. The idea is to try to help change the Middle East. The nightmare on Downing Street. The nightmare on Downing Street, my dear brothers, is when the door of 10 Downing Street is kicked down by one Wahid, and the Khalif, he walks in and he establishes the Sharia. The nightmare on Downing Street, my dear brothers, is when one Wahid, he pulls a rope and he raises the banner of La ilaha illallah above Big Ben. The nightmare on Downing Street, my dear brothers, is when one Wahid, he flies with a helicopter all the way to the top of Big Ben. They remove all of those numbers and replace it with the Arabic numbers. That is the nightmare, my dear brothers. That is the nightmare of Downing Street. And as you all understand, we as Muslims, we are not those type of coconut, chocolate, moderate Muslims, the ones who bow their heads down to the government. Rather, we are the ones who want to, inshallah, work for the sake of Allah to establish the Ishar al-Deen.
I'll make sure David Cameron comes on his hands and knees and gives us the jizya. Yeah, that's right. And that we cover up all of the women and put niqab on their face, including Queen Elizabeth. عبرت دول المجلس عن ارتياحها لاتفاق جنيف التمهيدي حول البرنامج النووي. مداخلة من جهة السيدات. كيف يمكن لنا عرض تاريخ المملكة العريق الذي رسم ملامحه الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود رحمه الله بأسلوب عرض شيق يتناسب مع معطيات العصر الحديث الذي يتسم بتقدم التكنولوجيا وتسارع التقنية الحديثة؟ شكرا. تسأل سيدي كيف يمكن لنا أن نعرض تاريخ المملكة بأسلوب شيق وحديث يتناسب مع تكنولوجيا العصر، مثل الوسائل الاجتماعية الحديثة عبر النت والبرامج الإلكترونية. كل إنسان أو كل البشر يتأثرون بعصرهم اللي هم فيه، يتأثرون بالثقافات المختلفة التي الآن أصبح في متناول الجميع. التلفزيون، وسائل الاتصال بالتلفون، الرسائل بالتلفون كذلك، وجود التلفون، الجرايد، الكتب لغيرها. هنا يجب على الإنسان يستفيد من هذه تماما، ويجب كذلك أن يفكر. فإذا الإنسان أو الإنسانة جاء عندها سؤال أو تساؤل فترجع للحقائق. نحن الآن في عالم أصبح مشترك في كل أموره، ولذلك يجب أن لا نخجل من السؤال ونقول كما قلت قبل: واسأل به خبيرا. شكرا. هل ده هو الإسلام؟ هل الإسلام قال إن تكون فيه عيلة تسود والشعب كله عبيد؟ هل الإسلام يقول إن تطلع عيلة في بلد وتحكم حكم إقطاعي وتسف كل الفلوس اللي طالعة كلها بتروح للعيلة، والباقي قاعدين مش لاقيين ياكلوا؟ هل الإسلام بيقول إن الشعب يكون كله من العبيد؟ الدين هو العدالة، والدين هو أن نعطي أموال المسلمين للمسلمين. الدين مش أبدا ناخد أموال المسلمين لواحد وعيلة وعدد من المنتفعين المستغلين. الدين هو العدالة الاجتماعية. اللي عايز يطبق الإسلام يوزع أموال المسلمين على المسلمين، ويقول أهو ده الدين. بقول له أنت دلوقتي بقيت اشتراك لأنك بتقيم عدالة اجتماعية وتقيم المساواة بين الناس. وبيعرفوا إنه كيف يعني منين هالجرأة عم تجيني إنه بنت لحالها عم توقف قدام دولة. أنا ما بعتبرها دولة، أنا بعتبرها جماعة، بس جماعة صغيرة شافت إنه المحافظة شوي أهلها ارتعبوا منهم، فبالتالي شوي صاروا ينفشوا بحالهم. فرعون مين فرعنك؟ قال له تفرعنت وما حدا ردني. هلا أكثر شيء زعجهم من وقفتي إنه أنا كوني أنثى، وفي أحد يعني المشايخ، أنا ما بعتبره شيخ يعني، لأنه الشيخ بالإسلام مرتبة دينية رفيعة، الواحد بيدرس كتير لحتى يوصل لهالمرتبة الدينية الرفيعة. فهن طفل عمره 12 سنة بيقولوا له يا شيخ، 10 سنين يا شيخ، يعني على الباب أغلبهم أطفال صغار يا شيخ، وأغلبهم مهاجرين. أنا هذا اللي شفته، أغلب الأشخاص الموجودين مهاجرين، وأكثر النعت يعني أكثر الصفات السيئة اللي بيوصفوني إياها باكلها من المهاجرين.
يعني مو من اخواتنا السوريين. حتى احد الطلاب، انا معلمه بس موقفه عن التعليم، يعني ما عندهم هالشيء، يعني هن متوقعين انه مجرد ما واحد يوقف قدامهم ميت خالص. هلا بسمع كثير حكي منه يعني، والزاعج هذول الكبار شوي بالعمر فيهم هو البنطلون. كيف انه انا بجي بوقف بالبنطلون، يعني اذا بدك توقفي خيطه وقفي بس البسي عبايه، يعني بنظرهم انا ماني، يعني هذا لباسي مو شرعي. طيب يا اخي انا عم بطلع من بيت اهلي وعم يشوفوني هذا لباسي من 30 سنه، هذا لباسي يعني. طيب انا ما عم اقول لك ليش انت لابس افغاني، ما عم اقول لك انت ليش مطول لحيتك، ما عم اقول لك انت ليش حاطط قناع. طيب معقول البنطلون حرام والقناع هذا الاسود مو حرام؟ القناع هذا اللي عم تخفي فيه وجهك. كثير امور عم تصير بالمحافظه كلها مقنعين، عم يسرقوا، عم يخطفوا، عم يعتقلوا. لما تيجي الناس بتسال عن اولادها مين خطفه؟ والله مقنعين. طيب انتم لما بتشيلوا هالقناع بتخففوا من اللبس هذا اللي عم يصير، يعني ما عم نعرف مين اللي عم يخطف، ما عم نعرف مين اللي عم يسرق هالقناع هذا. فمعقول القناع مو حرام والبنطلون حرام؟